ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைய வீடியோவில் நாம் விபத்து மற்றும் அவசர நிலைகளில் பயன்படுத்த வேண்டிய முக்கியமான ஹிந்தி சொற்றொடர்களை தமிழ் மூலம் மிகவும் எளிமையாக கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். வெல்கம் டு தமிழ் டு ஹிந்தி எக்ஸ்பிரஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஆக்சிடென்ட் அண்ட் எமர்ஜென்சி காமன் ஃப்ரேசஸ். விபத்து மற்றும் அவசர நிலை பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் சொற்றொடர்கள். हिंदीல दुर्घटना और आपातकाल प्राय उपयोग होने वाले वाक्यांश. விபத்து, दुर्घटना மற்றும் और அவசர நிலை आपातकाल பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் प्राय उपयोग होने वाले சொற்றொடர்கள் वाक्यांश. दुर्घटना और आपातकाल प्राय उपयोग होने वाले वाक्यांश. There has been an accident. ஒரு விபத்து நடந்துள்ளது. एक दुर्घटना हो गई है. ஒரு एक விபத்துக்கு ஹிந்தில துர்घटनाன்னு சொல்லுவாங்க. நடந்துள்ளது हो गई है. एक दुर्घटना हो गई है. Someone has fallen into the water. யாரோ தண்ணீரில் விழுந்து விட்டார்கள். कोई पानी में गिर गया है. யாரோ कोई தண்ணீரில் पानी में விழுந்து விட்டார்கள். गिर गया है. कोई पानी में गिर गया है. There is a fire. தீ ஏற்பட்டு உள்ளது. आग लगी है. தீ आग ஏற்பட்டுள்ளது. लगी है. आग लगी है. Is anyone hurt? யாருக்காவது காயம் உண்டா? क्या किसी को चोट लगी और आई है? चोट लगी है அல்லது चोट आई है சொல்லலாம். யாருக்காவது क्या किसी को காயம் चोट உண்டா, लगी है அல்லது आई है. क्या किसी को चोट लगी है? क्या किसी को चोट आई है? Nobody has been injured. யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை. किसी को चोट नहीं लगी அல்லது किसी को चोट नहीं आई. யாருக்கும் किसी को காயம் ஏற்படவில்லை. चोट नहीं लगी அல்லது चोट नहीं आई. किसी को चोट नहीं लगी और किसी को चोट नहीं आई. Call an ambulance. Ambulance அழையுங்கள். Ambulance बुलाइए. அழையுங்கள், बुलाइए. Ambulance बुलाइए. Call the police. போலீஸை அழையுங்கள். पुलिस को बुलाइए. அழையுங்கள், बुलाइए. पुलिस को बुलाइए. Please help. தயவு செய்து உதவி செய்யுங்கள். कृपया मदद कीजिए. தயவு செய்து, कृपया. உதவி, मदद, செய்யுங்கள், कीजिए. कृपया मदद कीजिए. Don't worry. கவலைப்படாதீர்கள். चिंता ना करें அல்லது चिंता मत कीजिए. கவலைய ஹிந்தில चिंताன்னு சொல்வாங்க. கவலைப்படாதீர்கள், ना करें ஆட் பண்ணிடணும் அல்லது मत कीजिए. So கவலைப்படாதீர்கள், चिंता ना करें और चिंता मत कीजिए. Stay calm. அமைதியாக இருங்கள். शांत रहें அல்லது शांत रहिए. அமைதியாக शांत. இருங்கள், रहें அல்லது रहिए. शांत रहें और शांत रहिए.
Are you injured? நீங்கள் காயமடைந்தவரா? क्या आपको चोट लगी है? நீங்கள் आपको காயமடைந்தவரா? चोट लगी है. क्या आपको चोट लगी है? Someone has been injured. யாரோ காயமடைந்து விட்டார். किसी को चोट लगी है, किसी को चोट आई है. यारो किसी को காயமடைந்து விட்டார். चोट लगी है और चोट आई है. किसी को चोट लगी है, किसी को चोट आई है. Is anyone trapped? யாராவது சிக்கி கிடக்கிறார்களா? क्या कोई फंसा हुआ है? யாராவது क्या कोई सिक्के किडक्கிறார்களா? फंसा हुआ है. क्या कोई फंसा हुआ है? Someone is still trapped in the car or vehicle. யாரோ ஒருவர் இன்னும் கார் வாகனத்திற்குள்ள சிக்கிக் கொண்டுள்ளார். कोई अभी भी कार और वाहन में फंसा हुआ है. कोई अभी भी कार या वाहन में फंसा हुआ है. यारो कोई यारो ஒருவர் कोई இன்னும் अभी भी कार வாகனத்திற்குள்ள कार या वाहन में सिक्के फंसा கொண்டுள்ளார் हुआ है. सिक्की கொண்டுள்ளார் फंसा हुआ है. कोई अभी भी कार और वाहन में फंसा हुआ है. Don't touch anything. எதையும் தொடாதீர்கள். किसी भी चीज को मत छूइए. எதையும் किसी भी चीज को தொடாதீர்கள் मत छूइए. किसी भी चीज को मत छूइए. இங்க சீஸ் கோனா எந்த பொருள்? சீஸ்னா பொருள், சரிங்களா? किसी भी चीज को मत छूइए, தொடாதீர்கள். I want to talk to the police first. நான் முதலில் போலீசிடம் பேச விரும்புகிறேன். मैं पहले पुलिस से बात करना चाहता அல்லது चाहती हूँ. நான் முதலில் मैं पहले போலீசிடம் पुलिस से பேச விரும்புகிறேன். बात करना चाहता हूँ. ஆண்னா चाहता हूँ சொல்லணும், பெண்ணா चाहती हूँ. So मैं पहले पुलिस से बात करना चाहता हूँ. मैं पहले पुलिस से बात करना चाहती हूँ. I want to take a photo first. நான் முதலில் ஒரு புகைப்படம் எடுக்க விரும்புகிறேன். मैं पहले एक फोटो खींचना चाहता और चाहती हूँ. நான் मैं முதலில் पहले ஒரு புகைப்படம் எடுக்க एक फोटो खींचना விரும்புகிறேன். चाहता हूँ அல்லது चाहती हूँ. ஆண்னா चाहता हूँ, பெண்ணா चाहती हूँ. मैं पहले एक फोटो खींचना चाहता हूँ और मैं पहले एक फोटो खींचना चाहती हूँ. May I know your name and address? தங்களுடைய பெயரும் முகவரியும் தெரிந்து கொள்ளலாமா? क्या मैं आपका नाम और पता जान सकता और सकती हूँ? ஆண்னா सकता हूँ சொல்லணும், பெண்ணா सकती हूँ. இங்கே நேம் அண்ட் அட்ரஸ், பேரும் பேரும் முகவரியும் என்ன சொல்வாங்கன்னா ஹிந்தில நாம் और पता, और ना and, நேம் அண்ட் அட்ரஸ். ஸோ தங்களுடைய आपका பேரும் முகவரியும் नाम और पता தெரிந்து கொள்ளலாமா? जान सकता हूँ और जान सकती हूँ. क्या मैं आपका नाम और पता जान सकता हूँ? क्या मैं आपका नाम और पता जान सकती हूँ? Here is my name and address. இது என்
பெயரும் முகவரியும். यह मेरा नाम और पता है. இது यह என் मेरा பெயரும் முகவரியும். नाम और पता है. यह मेरा नाम और पता है. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததா? பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணி உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்க. இன்னும் பல ஹிந்தி பயிற்சி வீடியோக்கள் வரப்போகுது. அதற்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை அழுத்துங்க. நன்றி. மீண்டும் சந்திப்போம். வணக்கம். தன்யவாத்.